प्रोफेसर डॉक्टर मानस रंजन सेनापति एकाधार जड़े रसायन प्रजुक्ति शिक्षाविद वैज्ञानिक और परिवेशविद से ओडिशार विभिन्न वैषयिक महाविद्यालय शिक्षादान कर संप्रति भुवनेश्वर स्थित ट्राइडेंट एकाडेमी ऑफ टेक्नोलॉजी ठारे रसायन विज्ञान विभाग अद्यावधि कार्य कर रसायन विज्ञान और रासायनिक प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में गवेषणा तांकु देश और विदेश में प्रतिष्ठित करिछि। तेबे आसंतु जानिबा तांको संपर्क रे आउ किछि आजिर ए स्वतंत्र साक्षात्कार माध्यम रे। सर नमस्कार। नमस्कार। राजश्री टीवी ओडिशा तरफ आपको स्वागत। धन्यवाद। सर कार्यक्रम आरंभ रे प्रकृति ही ईश्वर कहीं ना आम जाचु प्राणी जगत एवं उद्भिद जगत ये प्रकृति उपर निर्भर कर आज पर्यंत चली तेणु से प्रकृति ही ईश्वर यह आपण किपर व्याख्या करेंगे? ठीक कथा। प्रकृति ही ईश्वर संपूर्ण भाव आम प्रकृति उपर निर्भरशील। आम देखुचे प्रकृति आम जो प्राकृतिक संपद सब पाचे जेपरिक मिनेराल्स हो जल हो वायु हो जंगल संपद एपरी विभिन्न प्रकार प्राकृतिक संपद उपर आम निर्भरशील एवं आम सब जिनस को उपयोग करी आमर जीविका निर्वाह कर आम देखा जे जदि प्रकृति उपर संपूर्ण निर्भरशील तेबे आम मनीष को बुझेगा कारण आम प्रकृति को उपयोग करी विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री हो किंबा मिनरल्स आम यूज करुचे इंडस्ट्री जल आम यूज करुचे व्यवहार करुचे नॉट ओनली फॉर आवर नीड बट आल्सो फॉर इंडस्ट्रीज यही सब टाइप रो जो आम व्यवहार करुचे तेणु आमर प्रकृति प्रति निश्चय जहाँ कहि आम प्रकृति पर संपूर्ण निर्भरशील और प्रकृति ही ईश्वर प्रकृति ही भगवान यह ही कह। रसायन और प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में आपण गवेषणा संपर्क में कौन कर? मोर गवेषणा रसायन विज्ञान और परिवेश विज्ञान ही मोटामोटी चली विगत 25 वर्ष धरी मोर गवेषणा समय परिवेश परिवेश विज्ञान गवेषणा कर जो विशेषकर आम जो जैव इंधन कि बायोडीजेल व्यवहार चलती बायोडीजेल मोर गवेषणा जारी रही आम केतेक खाइबा तेल खाद्य अनुपयोगी विशेषकर आम देखुचे विदेश मान अमेरिका कि अन्य देश कानाडा से खाइबा उपयोगी तेलू जैव इंधन प्रस्तुत करते आम देश आम खाद्य अनुपयोगी तेल जोड़ा कि बैगवा हो कि जाट्रोफा जहाँ कहती कि करंज हो निम तेल हो कि यही सब टाइप विभिन्न जो खाद्य अनुपयोगी तेल यहाँ द्वारा आम बायोडीजेल प्रस्तुत कर बायोडीजेल बर्तमान बहुत परिमाण में पेट्रोल एवं डीजेल को सब्स्टिट्यूट कर आम जाचे पेट्रोल डीजेल सब पेट्रोलियम तैल दिन को दिन जो व्यवहार हो चलती आगामी 40 वर्ष भितर यह सर आम अन्य इंधन निर्भरशील होगा पड़ो तो बायोडीजेल ही आगामी दिन भविष्य बोली कहले अत्युक्ति हो ना। केउं दिगरे प्रदूषण मात्रा को कम करा जाय पारे आपन को मत आमे केउं दिगरे प्रदूषण मात्रा कम करि पारिबा जहाँकि जदि आमे आलोचना करिबा जे या
ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି। ତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଥିବା ଓଜୋନ ଲେୟର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟେମ୍ପରେଚର କିମ୍ବା ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏସବୁ ଇନ୍ଧନ ଦହନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ସେହିପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଲାଇଫରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରଛେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ, ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡମ୍ପିଂ ନ କରି ଆମେ ତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଜ୍ଜନକ ହେଉଛି। ଯେଉଁକି ଏହିସବୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଗବେଷଣା ସମୟରେ କିଛି ଘଟଣା ବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି? ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଗବେଷଣା ସମୟରେ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ କହିବେ। ହଁ, ଆମେ ଗବେଷଣା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆମର ଗବେଷଣା ଚାଲିଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ସେ ସମୟରେ ରାତି 8ଟା 9ଟା ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଚାଲୁଥାଏ। ତ ଗାଇଡ୍ ବି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହପାଠୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଗବେଷଣାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସେପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠୁ କଟକ ଯିବାର ଥାଏ, କଟକରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ବାହାରେ ପଠେଇଦେଲି। ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ କଟକରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲରେ ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଟିକେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କାହିଁକି ହେଲାନି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ତା ପରଦିନ କେମିତି ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେଟା କରିବି, ଏଇ ଚିନ୍ତାଟି ମନରେ ଥାଏ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟେ। ସେଇଟା ତ ରହିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍ ହିସାବରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଆପଣ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ହଁ, ଏଠି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ଜନସଚେତନତାର ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ହିଁ ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି ଏବଂ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବାୟୁ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଦିନକୁ 22,000 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 15-16 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ବାୟୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ 15-16 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯଦି ବାୟୁ ଆମେ ନେବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଦୂଷକ ନେବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଯେପରିକି ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହଉ କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହଉ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ହଉ, ଏସବୁ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଘଟୁଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଆମେ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହିଁ ଏକ କାରଣ ଭାବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କଲା ସମୟରେ କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏଇ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ ରହୁଛି କି କ'ଣ। ତେଣୁକରି ଜନସଚେତନତା ହିଁ ଜରୁରୀ। ତେବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।